कथार अच्छी लिखा हेल्ले धाड़िए पढ़ा पड़े गाड़िए निहाती भाव में आपन भीतर जो डरटा अच्छी मोर लेखाटा भल होनी सेटा आगो आपको छाड़िया पड़ो। ये जो युव श्रोता संख्या आजिकल आप भावुना कि कमिबार लगी बोली गोटे समय आसे सब पिला सेमती डिस्ट्राक्ट होती किंतु बापा माँ चाहिए फेर आनी पारे तो आप भावतु जो आप ठकी थे केवे ना केवे धरा पड़े। आम पुरातन शास्त्र पुराण उपनिषद तार केते प्रभाव रही है आपन लेखार आर केते आवश्यकता अच्छी आज समाज में गोटे साधारण लोक को आप देखुए किंतु आप जो आध्यात्मिक बही गुड़ाक पढ़ा आरंभ करेंगे से लोक को देखा दृष्टिभंगी आप परिवर्तन हो। स्पिरिचुअलिटी इज द बैकबोन ऑफ इंडिया जोटा कि हमर शास्त्र रे अछि हमर महापुरुष माने कहिसंती बहुत पॉपुलैरिटी गेन करबा से सेगुड़ा करूछंती सेटा ताकर व्यक्तिगत इच्छा एवं मु तो कहे आध्यात्मिकतार सब गुड़े तार गोटे सकारात्मक प्रभाव रही है। आपनकर एबे टार्गेट को वर्क कहा ऊपर आपण बेसी फोकस्ड अछंती सेठी तो हमर फैमिली क्रैश करि गला बेसी आनंद कोथरे थाए आपण निज लिखिबारे ना अनुवाद करिबारे ई भली ट्रेंड चलिबो ए ओडिया लेखक लेखिका मानकर भविष्य कोन हो आमे चाहू जो ओडिया स्कूल रे पिला को दबाको किंतु ओडिया स्कूल से सिस्टम एजुकेशन सिस्टम भी आपण देखिबे सेतिर बहुत माने भूल अछि। जोटे लेखक लेखिका स्तंभका जे कि भारत रो स्वाधीनता संग्राम रे एक माइल खुंट सदृश छिड़ाइथिले आमे सरकार को तेल मालिश करके खुशी करिवार लेखा भी लिखि परबा कोठी आमे प्रतिवाद प्रतिरोध रो स्वर रे भी लिखि परबा मु सेटा को किछि मत व्यस्त होइनी मु लेखा चोरी हिजबो किंतु मो मुंडर जो भावना तो से चोरी करि परबनी जेकिन मु मनोज दास कर गोटे कथा मते सबले माने मन रखे जे जेतले से प्रथम पुरस्कार पाइथिले सेटा ही तांको जीवन रे आनंद देथिला। आपण पश्चिम ओडिसा रो बिलोंग करंती परे पूर्व ओडिसा रे अवस्थापित पश्चिम ओडिसा भाषा बहुत सुंदर भाषा मो मातृभाषा ओडिया मो आंचलिक मो भाषा होची संबलपुरी से दीटा मो पई समान प्रकार गुरुत्व रखती। आपणकर कालजयी लेखा गुड़ाक माध्यम रे आपण जनमानस को सचेतन करंतु किंतु पुस्तक कथा यदि कहबे एटा पाठकर पूरा निजर व्यक्तिगत इछि तार उपदेश तो कहबे अनुरोध करबी जे निश्चय श्रीमद् भगवत गीता निश्चय समस्त पढ़ंतु। स्त्री लोक माने फोन करी कहंती आम मन कथा आपण लिखि दैचंती बही प्रत्येक बही गोटे भाग्य थाए आपण बहुत चेष्टा करबे बहीटी हो हबन किंतु श्रुत कीर्ति कीर्ति कथा एटा आपण नाम जोगु ये बहीटार नामकरण कराई बोली हाँ से जो शब्द तांको पे व्यवहार करछ तमे निज पे से शब्द व्यवहार कर कविता लिखि परिबो कि किबा गल्प लिखि परिबो कि सारे लोकंकर गोटे भूल धारणा अछि जे साहित्य केबे प्रोफेसर ही परिबेनी मु ना जमा भी नो। नमस्कार उन्मोचन रो पॉडकास्ट अस्मितार कथारे आज जणे एमती महिषी महिला अछंती जे कि निज कलम मुनरे छोट शिशु ठारू नै युवक पर्यंत अनेक श्रोता को आकर्षित करिथांती। नूतन पीढ़ीर श्रोता मानक लगी लेखक लेखिका मानक लगी प्रेरणा साजी थांती। निजर फील्ड जदि देखिबा परिसंख्यान स्टैटिस्टिक्स जो थे कि स्नातकोत्तर पास होते किंतु परवर्ती समय रे गल्प को निजर रुचि भावे बाछि नेले एवं छोट पिला मानक भितरे किभली भाव सृजनशीलतार विकास एवं युवपीढ़ी किभली भाव आमर भारतर संस्कृति ऐतिह्य ओडिशार अस्मिता प्रति निजर योगदान देवे से प्रति जत्नवान होती। आसंतु आजिर ए नुआ अध्याय रे आमे स्वागत करिबा स्तंभकार और लेखिका श्रीमती श्रुतकीर्ति त्रिपाठी को। नमस्कार केमती अछंती आपण? भल अछि ना श्रुतकीर्ति ए ना रु ही कीर्तिमान लागुछंती प्रकृत रे नाटा आपण को गल्प लेखिबा पई दिया जाइथिला ना रु ही आपण जने गल्प लेखिका हे गेले? देखो जेतले मते ना जे देइछंती मो जेजे बापा आज्ञा 1983 मसिया से ना दिया हेतिला सेतले मोर तो जन्म तो मु लेखा लेखि आरंभ करिछि 2017 मसिया रे तो या संगे मु कहिबे कोनोसी प्रकार से माने भी बधे भाबे भी नथिबे मु भी 2017 सुधा जानि नथिली जे मु भी लेखा लेखि करि पारे बोली कि मो भितर से जो लेखिबार क्वालिटीटा अछि बोली किंतु जेते बेले लेखिबा आरंभ करछि ए जो नाटा ता सहित जेते बेले आपण जेंति कहिले ना सहित कि सामंजस्य अछि कि तो मु कहिबे बोधे सेहिति पई ही मो जे बापा मते बोधे सेंति नाटा देइथिले जेंति भविष्य रे या सहित मो रिलेटेड किछि गोटे करे आ बहुत गर्व लागे जे ई नाटा तार गोटे माइथोलॉजी रे भी गोटे संपर्क अछि काहे ना शत्रुघ्न को स्त्री रो ना हो जे श्रुतकीर्ति आ गोटे के ये भी खराब भी लागे जे प्रोनाउंसिएशन रे बहुत भूल हुए ठीक अछि तथापि धीरे धीरे एबे समस्त ठीक कहबा आरंभ कलेनी बनानगत भी भूल हुए एवं कहिला बेलको भी बहुत जण भूल करंती किंतु बहुत यूनिक ना एवं थरे पढ़ी देले मन रही जाए आपनकर नाटा जे थरे सुनिछि आपनकर मन रखि दो ए कथा सुनला परे लागे जे जाहो ना पाइछि एवं नार सार्थकता केते प्रतिपादन करछि सेटा मोर दर्शक एवं पाठक कहिबे। आज्ञा से तो नार किछि महत्व भी थिला आपण जने कुलीन ब्राह्मण परिवार रो प्रतिनिधित्व करुछंती आपणको जेजेबापा दूरदर्शी मध्य थिले कारण आजिकाली ना को जदि देखिबा पिला मानकर नार कोनोसी मीनिंग नाही मीनिंगलेस भली लागे किंतु आपण ना को एमिति बाछि बाछि देइथिले एते दूरदर्शी थिले आपण ताकू दीर्घ 34 वर्ष परे माने से नार प्रकृत परिचय कोन
ସେ ନାଁର ଆବଶ୍ୟକତା କେତେ ଥିଲା ଆପଣ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖାଲେଖି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଥମ କୋଉଠୁ ପ୍ରେରଣା ଆସିଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା କହେ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ପଢୁଥିଲି। ଲେଖାଲେଖି ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବ ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ ହଉ ପିଜିରେ ହଉ ମୁଁ ମୋର ସବଜେକ୍ଟ ଯୋଉଟା ଥିଲା ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ, ମୁଁ ତାର ସବଜେକ୍ଟ ବହି କେବେ ନିଏନି। ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ଆମର 3-4ଟା କାର୍ଡ ଇସ୍ୟୁ ହୁଏ, ମୁଁ ସେଥିରେ ସବୁବେଳେ ମତେ କାହିଁ ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କ ବହି, ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବହି, ମତେ ସେଟା ଗପ ଆକାରରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଢୁଥିଲି, ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 54ଟା ବହି ପଢିଥିଲି, ତାକୁ ଡାଇରୀରେ ଲେଖିକି ବି ରଖିଥିଲି କୋଉ ବହି କେତିକି ପେଜ ସଂଖ୍ୟା। ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ସେଟା ମୋର ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହରେ ପଢିଲି। ତାପରେ ଆଗକୁ ମୋର ବାହାଘର ହେଲା, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲି, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ଆହୁରି ପାଠ ପଢିଲି, ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ ବି ପଢିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି କହିଛି ପରିବାର ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି କିଛି ବାହାରକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଥରେ 2017 ମସିହାରେ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର କଳା ପତାକା ଅଭିଯାନ ଚାଲିଥିଲା, ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଦୀର୍ଘ 878 ଦିନ ସେ କଳା ପତାକା ଅଭିଯାନ ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅଛି ସେଇ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା, ମୁଁ କଳା ପତାକା ଧରିକି ଯୋଉ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭବନ ଚାଲିଥିଲି। 4 ଜଣ ଲେଖା ଚାଲି ଆଜ୍ଞା, ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ପବିତ୍ର ମହାରଥା ଥିଲେ ଆବାହକ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସରିଲା, ସେଠି ସେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ପାଖରେ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସରେ ଅଛି, ସେଠି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଗୀତ ଗାୟନ କରାଯାଏ। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଗାଇଲି, ଯେମିତି ଜନଗଣ ମନ ଗାଇଲା ବେଳକୁ ଯୋଉ ସିଓରିଂଟା ହୁଏ, ଶିହରଣଟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଦିନ ମତେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ସେଇଠୁ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାଗଜରେ ଲେଖିକି ପବିତ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ଯୋଉ କଳା ପତାକା ଅଭିଯାନରେ ଯୋଗ ଦେଲି, ୟା ପରଠୁ ମୋର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବି ଏବଂ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ହିସାବରେ ମୁଁ ଯୋଗଦାନ ଦେବି। ସେଇ ଦିନଠୁ ହିଁ ମୁଁ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ର ବହି, ଏତେ ଏତେ ମୋଟା ମୋଟା ବହି, ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସେଥିରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହଜମ କରିବା ସହଜ ହେଇନଥାଏ। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ପଢି ପଢି ଗଳ୍ପ ଓ ସାହିତ୍ୟର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ବନେଇଦେଲେ। 53ଟି ବହି ପଢିଦେଲେ, ଏବେ ଅନେକ ବହିର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସଟା ଆମେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ଫର୍ମରେ ପଢେ, ଆପଣ ତାକୁ କ୍ୱାଲିଟି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରେ? ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ, ବହୁତ ମୋଟା ବହି, ତାକୁ ପଢିବାର ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏବଂ ସେଥିରେ ବହୁତ ମାନେ କାଲକୁଲେଟିଭ ଥାଏ। ହଁ, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷର ଯୋଉ ପଠନ, ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଆଉ ପିଜି, ଏଇ ଦିଟା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଯୋଉ ନେଟ୍ ଜିଆରଏଫ ପାଇଁ ବି ପ୍ରିପେୟାର JRF କରିଥିଲି। ତ ସେ ସବୁକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଲାଗିଲା ଯେ କୌଣସି ପାଠ ପଢିକି ଯେ ସେଇ ଲାଇନରେ ଆପଣ କିଛି ଜବ୍ କରିବେ କିମ୍ବା ଚାକିରି କରିବେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ଯୋଉ ସାଧନା, ଯୋଉ ସମୟ, ମାନେ ଆମର କେମିତି ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଆମେ ତାକୁ ଖେଳେଇକି କାମ କରୁଛେ, ସେଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ସେଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ମତେ ଓଡିଆ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତ ଏବେ ବେଶୀ ସ୍ତମ୍ଭ ସାହିତ୍ୟରେ ଅଛି, ସ୍ତମ୍ଭ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛୁ, ତାଥିରେ ଡାଟା ବି ଦରକାର ହୁଏ। ତ ସେଇଟା ମତେ ଲାଗେ, ବହୁତ ଜଣ କହନ୍ତି ଯେ ତମେ ବୋଧେ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟରୁ ଆସିଛ ବୋଲି ତମ ଲେଖା ଗୁଡାକ ଏତେ ଟଚି ହଉଛି, ଆଉ ସେ ଭିତରେ କିଛି ତଥ୍ୟଗତ ଜିନିଷ ରହୁଛି ବୋଲି ପଢିବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ବି ହଉଛି। ଯେମିତି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସର ମେଜର ଅଫ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି, ଡିସପରସନ, କୋରିଲେସନ, ଅପରେସନ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ଅପରେସନ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଡାଟାକୁ ନେଇକି ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ କ୍ୱାଣ୍ଟମରେ, ସିଙ୍ଗଲ ଫିଗରରେ, ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ ଫିଗରକୁ ଆପଣ ରିଲେଟିଭ ଫିଗରରେ କନଭର୍ଟ କରନ୍ତି। ସେଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଗୁଡାକ ବି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ, ଯୋଉଟା କି ୟୁଜର୍ସ, ଯୋଉମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଭାଷାରେ ଯଦି କହିବା ୟୁଜର୍ସ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯଦି କହିବା ଶ୍ରୋତା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇ ଦେଇଛି ଯେ ଏତେ ଏତେ ବଡ ବଡ ଡାଟାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଛୋଟ କରିଦେବି। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଜିଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି କି? ନିଶ୍ଚୟ। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଜୀବନର ଗୋଟେ ନିର୍ଯାସ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସାର କଥା, ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ସାର ମର୍ମ ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆପଣ ଏଡେ ଦୀର୍ଘ ଗପ ପଢନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଗପଟେ ପଢନ୍ତୁ, ହଁ। ସେ ଭିତରେ କେତେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି କିମ୍ବା କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟା ଗୋଟେ ଚମକରେ ଛୁଇଁ ଯାଉଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେ କିଛି ଲାଇନର ଗପ ହଉ କିମ୍ବା କିଛି ପାରାଗ୍ରାଫର କିମ୍ବା ପୃଷ୍ଠା। ଯେବେ ବି ଆମେ ମାର୍କ କଥା ପଚାରେ କୌଣସି ପିଲାକୁ, କେତେ ମାର୍କ ରହିଛି, ସେ ତାର ସବଜେକ୍ଟ କହିବ, ମାର୍କ କହିବ, କିନ୍ତୁ ସିମ୍ପଲରେ ତୋର ପରସେଣ୍ଟେଜ କେତେ, ଏଇଟା ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ। ଆପଣଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଗୁଡିକ ସେମିତି। ଗଳ୍ପର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଢାପଢି ଆରମ୍ଭ କରିଥିବେ, ଗୋଟେ ଘରଟାକୁ ଏନସାଇକ୍ଲୋପିଡିଆ ବ୍ରିଟାନିକା ଭଳି ବନେଇ ଦେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଗଳ୍ପଟି ଯୋଉ ବାହାରୁଛି 4-6 ଧାଡିର କି 10 ଧାଡିର, ସେଟା ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ହଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଁଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ସେଥିରେ ଆଦୃତ ହଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପୁରା ପ୍ରକରଣକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏ ପ୍ରକରଣରେ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ବଡ ଗପଟେ ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ, ଗୋଟେ
ଗୋଟେ ସେ ଯୋଉ ତାର ଆଇଡିଆଟା ତା ଥିମ୍ଟା ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କୌଣସି କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଦେଖିଲେ ଆସିଯାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନକୁ ଦେଖିଲେ ଆସିଯାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଲୋକର କୋଉ ଧାଡିଟେ ସେଇଠିରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ ଗପଟିଏ। ସେ ତାର ଆକାର ନିଏ, ରୂପ ନିଏ, ଶେଷ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ପଢନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଇଠି ଲାଗେ ଯେ ଲେଖାଟା ସଫଳ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସମୟ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ ଲୋକ ଗପ ପଢୁଥିଲେ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଗପ, ଏବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଛୋଟ ଗପ ବି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହେ ଯେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗପର ସବୁ ବର୍ଗର ପାଠକ ଅଛନ୍ତି। ପତ୍ରିକାରେ ବାହାରିବା ଦୀର୍ଘ ଗପର ବି ପାଠକ ଅଛନ୍ତି, ବହିରେ ବାହାରୁଥିବା ଛୋଟ ଗପର, ମିନି ଗପର ବି, ଦୁଇ ଧାଡିଆ ଗପର ବି ପାଠକ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ କେତେ ନିଜକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେଇକି କିଛି ଲେଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ରିଏଲ ଲାଇଫ ସିଚୁଏସନ ସହିତ କେତେ ରିଲେଟ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗପ କେତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏ ଯୋଉ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖିବା କିମ୍ବା ଗଳ୍ପ ଲେଖିବା ଏ ଅଭ୍ୟାସ କେବେ ଛୋଟବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥିଲା ନା? ଛୋଟବେଳେ କୌଣସି ଗଳ୍ପ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି? କିଛି ଲେଖିନି। ଇଭିନ୍ ମତେ ରଚନା ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ବି ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ମୁଁ ରଚନା ବହି ପଢି ପଢିକି ଯାଏ ଓଡିଆ ପରୀକ୍ଷା ଦିନ। ଆପଣ ପ୍ରାରବ୍ଧରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି? ଏବେ ଏବେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବେ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ସବୁ ଥର ମୋର ଯେତେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆସୁଛି, ଯେତିକି ଅଧିକା ମୁଁ ପଢୁଛି, ଭାବୁଛି ଯେ ସବୁଥିର ଅଛି ରିଲେସନ ତା ସହିତ। କାରଣ ସାଇନ୍ସର ଛାତ୍ର, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅନର୍ସ ଆଜ୍ଞା। ମିନ୍ ସାଇନ୍ସର ଛାତ୍ର, କଳା ପ୍ରତି ରୁଚି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ ହଉଥିବ, ମନ ଭିତରଟା ଆନ୍ଦୋଳିତ ହଉଥିବ। ଏବେ ବି ମତେ ମୋ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗମାନେ କହନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ 10th ପରେ ମାନେ ଡିଟାଚ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଏବେ ପୁଣି ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଥ୍ରୁରୁ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗକୁ, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ତୁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହେଇକି ରହିଥିବୁ। 10th ପରର କଥା ଆଜ୍ଞା କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୋର ଜର୍ନି ସେମାନେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭଲ ପଢୁଥିଲି ବୋଧେ ବୋଲେ ବୋଧେ ଆଶା ଆକ୍ଚୁଆରି କରୁଥିଲେ ଯେ ସାଇନ୍ସ ଡକ୍ଟର, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ରେ ଭଲ କଲେ ଆକ୍ଚୁଆରି ସାଇନ୍ସ ଭଳି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ହଁ ଜବ୍ ମିଳେ। ସେ କୋଉ ଡକ୍ଟର ହେଇଥିବୁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବଡ ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ତୁ ସେଟା କରିନୁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି କରିଛୁ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ, କାହିଁକି ନା ବୋଧେ ସେମିତିଆ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ତୋତେ ଏତେ ଚିହ୍ନି ନଥାନ୍ତୁ। ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ନଥାନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା। ଜଣେ ଲେଖକ ହବ, ଜଣେ କବି ହବ, ସେଥିପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏ ଯୋଉ ଭାବନା ମନ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ଏଟାକୁ କଣ ଭାବନ୍ତି ଆପଣ? ଗଡ୍ ଗିଫ୍ଟେଡ ନା ମଣିଷ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଜଣେ ଲେଖକ ହେଇପାରିବ? ଗଡ୍ ଗିଫ୍ଟେଡ ତ ନିଶ୍ଚୟ, କାହିଁକି ନା ବସିବା ପାଇଁ ସେମିତି ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଦତ୍ତ ମୁଁ ତ ସବୁ କହେ। ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଯାହା ବି ଅଛି ଆମ ଭାଗ୍ୟ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜାଣିନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଫିକ୍ସ ହେଇକି ଅଛି ଡେଷ୍ଟିନି। ଆଜ୍ଞା ତ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତାହାକୁ କେମିତି ଆପଣ ମାଜି ପାରିବେ, କେତେ ଭଲ କରିପାରିବେ, ନିଜକୁ କେତେ ଶାଣିତ କରିପାରିବେ, କେତେ ପରିପକ୍ୱ କରିପାରିବେ, ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। କେତେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି, କେତେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ ହଉଛନ୍ତି, କେତେ ବହି ପଢୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମ୍ୟାଚୁରିଟିଟା ବଢିବ। ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଜୀବନର ସତ୍ୟତା ଗୁଡାକ ଆଡକୁ ଯିବେ। ଆମେ ଉପର ଥରେ ଦେଖି ଦଉଛୁ ବହୁତ ଜିନିଷ, ହଁ ଏମିତି ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ନାରେଟିଭ ସେଟ୍ କରିଦଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମିଶୁ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ସେ କଣ ଭୋଗୁଛି, ସେ କୋଉ ଥ୍ରୁରୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଷା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀନ ହବ, ହେଇଯାଏ। ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ ହବ। କଥାରେ ଅଛି, ଲେଖିବାକୁ ହେଲେ ଧାଡିଏ, ପଢିବାକୁ ପଡେ ଗାଡିଏ। ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଧାଡିଏ ଲେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ପଢନ୍ତି? ମୁଁ ବୋଧେ ମୋର ପଢାଟା ସେଇ, ମୁଁ କହୁଛି ପରା ମୁଁ 2017ରେ ସିନା ଲେଖିଲି, ତା ପୂର୍ବ ତ ତକ ମୁଁ ପଢିଥିଲେ, ପୁରା ବହୁତ ଏବେ ଯୋଉ ପଢିଲି। ଲେଖୁଛନ୍ତି କେତେ କେତେ ପଢିବାକୁ ପଡୁଛି? ଏବେ ଯୋଉଟା, ଏବେ ବି ମୋର ନିୟମିତ ଯୋଉ ଡେ ଟୁ ଡେ ଡେଲି ଲାଇଫରେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋର ପଢିବା ପାଇଁ କିଛି ଥିବ ଡେଲି, ଆଉ ଲେଖିବା ତ ମୋର ନିୟମିତ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଡେଲି କିଛି ନା କିଛି ମୁଁ ଲେଖୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ମାନେ ଯୋଉ କଳା ବୋଧେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ରହେନି। ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବେ କୋଉ ଦିନ କାହାର କଣ ହବ। ଏମିତି ମୁଁ କହୁନି ଯେ ମୋର ସୃଜନଶୀଳତା ମରିଯିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଭାଗ୍ୟ ଅଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ କାଳେ କିଛି ଆଗକୁ ମିଶାପ ହବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଯେତିକି ପାରିବି ମୁଁ ସୃଜନଶୀଳତାରେ ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ହିସାବରେ ହଉ କିମ୍ବା ମନୋରଞ୍ଜନ ହିସାବରେ ହଉ ମୁଁ ମୋର ଦେଇଯାଏ। ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ପଢେ। ମୋର ପୁରା ଆମର ଯୋଉ କାଳଜୟୀ ସୃଷ୍ଟି ଗୁଡାକ ଅଛି, ପୁରୁଣା ଯୋଉମାନେ ଲେଖନ୍ତି ସେଟା ପଢେ, ଆଉ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଖବରକାଗଜ ପଢେ। ସ୍ତମ୍ଭ ଯେହେତୁ ଲେଖୁଛି, ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ ପେପର 5-6ଟା ନ୍ୟୁଜ ପେପରର ଏଡିଟୋରିଆଲ ପେଜ ମୁଁ ନିହାତି ପଢେ। ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି। ଆଉ ପଢିବା ପାଇଁ, ଲେଖିବା ପାଇଁ, ପଢିବା ପାଇଁ ଯୋଉ କହିଲେ ଆପଣ, ଲେଖିବା ପାଇଁ ଧାଡିଏ, ପଢିବା ପାଇଁ ଗାଡିଏ, ଏକଦମ ଠିକ କଥା। ନିହାତି ଭାବରେ ଯିଏ ଯେତେ ଅଧିକ ପଢିବ ସେ ସେତିକି ଲେଖିବାର, ତା ଭିତରେ ଆଉ ଶବ୍ଦ ଖୋଜିବାକୁ, ତା ଭିତରେ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା କାହିଁକିନା ଲେଖିବାର ସବୁଥିରୁ ବଡ ଅସ୍ତ୍ର ହଉଛି ଶବ୍ଦ। ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଶବ୍ଦ ନ ମିଳିଲା ଆପଣ ସେଇଠି ରହିଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ଥାଉ କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ଯଦି ନହେଲା ଆପଣ ସେଇଠି ରହିଯିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ଲେଖିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ମତେ ଲାଗେ ଆହୁରି ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏ ଯୋଉ ଆହୁରି ଟିକେ ଭଲ ହବାର ନିଶାରେ ମୋର ସେ ଗୋଟେ ଧାଡି ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇପାରେନି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ସଂଘର୍ଷ ସେଇଟା କରିବାକୁ ଗୋଟେ ପଡେ କି? ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସବୁବେଳେ ଲାଗିବ, ଆମକୁ ବି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଲେଖିବୁ, ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ଲେଖା ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ହବ, ଆହୁରି ନାଇଁ, ପରିପକ୍ୱ ଆମେ ହବ। ଯୋଉ କାଟିକି ଆଉ ଥରେ ନୂଆ କରିବା ପ୍ରୟାସରେ ପୁରା ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ କରିକି ପଳେଇ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ।
ବେଳେ ବେଳେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କିଛି ଲେଖିଦେଲୁ ତ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଗଲା, ପୁଣି ମନକୁ ଆସିବ ଆରେ ଏଇଟା ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଇଟା ହେଇଥାନ୍ତା, ଯୋଉ ବହୁତ ମନ ଇଚ୍ଛା ଖୋଜେ ଆଉ ଟିକେ କିଛି କରିବା, ଆଉ ଟିକେ କିଛି କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ 0ରେ ହିଁ ରହିଛି, 0ରୁ 1 ହେଇପାରୁନି। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖିବାକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଆମର ଲେଖାଟା ଆଦୃତ ହବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ କଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ? ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଡରଟା ଅଛି ମୋର ଲେଖାଟା ଭଲ ହେଇନି ସେଇଟା ଆଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଭଲ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେଟା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ କାହାକୁ ପଢେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆଉ କୋଉଠି ବାହାର କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, କାଳେ ସେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବ। ଆପଣ ହିଁ ତ ଅଲ୍ଟିମେଟ ଡିସିଜନ ମେକର ହେବା କଥା ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଲାଗୁଛି ଆହୁରି ପରିପକ୍ୱ ହବ, ମେ ବି ମୋ ପାଇଁ ସେଟା ଶିକ୍ଷଣୀୟ ହେଇଥିବ, ଉପାଦେୟ ହେଇଥିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାହା ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଗ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ତାକୁ ସମ୍ପାଦନା ଯଦି କାହା ଦ୍ଵାରା କରେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଯଦି କି ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି ଗାଇଡ କରିବାକୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ, ସେ ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏବଂ ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା ଉଭୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ଯଦି ଭୁଲ ଅଛି, ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ତାକୁ ମାନନ୍ତୁ, ତାକୁ ସୁଧାରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଅଛି ପ୍ରଶଂସା ପାଆନ୍ତୁ, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ନୂଆ କିଛି ଲେଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଯୁଗ, ଯୁବପିଢିଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ 4-5 ଇଞ୍ଚର ଗ୍ୟାଜେଟ ଯୋଉଥିରେ ସେମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସମୟ ବିତେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଏତେ ଫାଷ୍ଟ କରେଇ ଦେଇଛି ରିଲ୍ସ ସର୍ଟସ, ତାଙ୍କ ମନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଯୁବ ଶ୍ରୋତା ଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ଟିକେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି? ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୋତା କମି ନାହାନ୍ତି, ଦର୍ଶକ କମି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦର ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଭଲ ଲାଗିବାଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଇନବିଲ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ। ଏବେ ବି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କଥା ହଉଥିଲି, ଗୋଟେ ଯୁବ ବର୍ଗର ପିଲାମାନେ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆଦୃତି ହଉଛି, ବହୁତ ଲୋକ କିଣୁଛନ୍ତି ବହି, ତାଙ୍କର ବହୁତ ରିଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତ କଣ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ? ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏବେ ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ଦରକାର ହଉଛି, ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ। ତ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ସତ କଥା ଯେ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ମୋବାଇଲରେ ବହୁତ ସମୟ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଜେଟ ଯୋଉଟା କି ଆମର କ୍ଷତି କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଲାଭ ବି କରୁଛି। ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ କରିବାର ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। କାହିଁକି ସେମାନେ ଠିକ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏଥିରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହଉଛି। ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଯିଏ ଚାହୁଁଛି ତାର ଭଲ ଉପଯୋଗ କରୁଛି, ଯିଏ ଚାହୁଁଛି ତାର ଖରାପ ଉପଯୋଗ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ଡିଭାଇସକୁ ଦୋଷ ଦେବାନି, ଆମେ ତାର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଦୋଷ ଦେବା। ଆଉ ଯଦି ସେଇ ଜାଗାରେ ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ, ଅଭିଭାବକ, ପିତାମାତା। ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ମୋବାଇଲ ଇନଡିକ୍ଟ ହଉଛି, ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ବେଶୀ ଆଡିକ୍ଟେଡ ହଉଛି କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ଗେମରେ ମଜି ଯାଉଛି, ତା ବାପା ମା ହିଁ ତାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବେ। ସେଠି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସେ, ସବୁ ପିଲା ସେମିତି ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କୁ ଫେରି ଆଣିପାରିବେ। ତ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଏବଂ ମୁଁ କହିବି ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ଯୋଉଠି ଆମେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦଉଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଗ୍ୟାଜେଟ ପ୍ରତି ବେଶୀ ଆକର୍ଷିତ ହଉଛନ୍ତି, ସେଇଠି ବାପା ମାଙ୍କର ସବୁଥିରୁ ବଡ ଭୂମିକା। ସେମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ପାରିବେ, ଆଉ ଚାହିଁଲେ ସେଇଟାକୁ କନଭର୍ଟ କରିପାରିବେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ୱେରେ। ବହି ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢେ, ଏଭଳି ଅନେକ କଥା ମାନ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣେ। ତେଣୁକରି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ଘର ମାନଙ୍କରେ ତାଗିଦ କରାହଉଥିଲା, ଆମେ ଛୋଟ ଥିଲା ସମୟରେ ପାଠ ପଢ। ତାପରେ କି ବହିର ଯୁଗ ଆସିଲା ଯୋଉଟାକି ପାଠ ପଢିବା କମେଇ ଦେଇଥିଲା। ଏବେ ପୁରା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦୋସ୍ତ ରୂପରେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଉଛି। ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ପାଠିକା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଆମ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ନେଇକି ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୁଏନି? ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତ ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ ସମୟରେ ସେଟା ରହିବ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ପଢିବା କଥା ଆସୁଛି, ପିଲାମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ବହି ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବହି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି ବହି ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପଢିବା, ସେଟା ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ। ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ସେମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେଟା ତାଙ୍କ ସମୟରୁ ଖସି ଖସି ଯାଉଛି। ବାପା ମା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଟା ଯେତେବେଳେ ବୁଝା କେତେବେଳେ ପଡୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ। ତ ତାର ନେଗେଟିଭ ଏଫେକ୍ଟ ଅଛି, ସେଟା ପିଲା ବି ଜାଣୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ଉନ୍ମାଦନା, ଯୋଉ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା, ସେଇଟା ସେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରୁନି। ତ ଏବେ ମୋ ବହି ଜାଗାରେ ଆସିଛି ମୋବାଇଲ, ତାପରେ ଆସିଛି ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ ହେଇଯାଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ, ତାପରେ ଲାପଟପ ର ବ୍ୟବହାର, ଏବଂ ଏବେ ତ ଆସିଗଲାଣି ଏଆଇ। କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବାକୁ ପଡୁନି। ସେମାନେ ଏଆଇ ର ବ୍ୟବହାର କରିକି, ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ବ୍ୟବହାର କରିକି କରିଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ଯୋଉ ଏକ୍ସାମିନେସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡାକ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଏଆଇ ରେ ଜଣେ ତାକୁ ହ୍ୟୁମାନିଫାଇଡ କରିବା ପାଇଁ, କରେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡିଭାଇସ ଆସିଲା, ତ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଆପଣ ଠକିଥିବେ ସେଠି ଆପଣ କେବେ ନା କେବେ ଧରା ପଡିବେ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ଛୁଆ ଦିନରୁ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରା ହେଲା, ଆଜି ତମେ ସର୍ଟକଟ ନେଇଯାଇପାର, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ଯୋଉଠିକି ଆପଣଙ୍କ ରିଏଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟା ହିଁ ଆଗକୁ କାମକୁ ଯିବ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ମାନେ, ଘରେ ବାପା ମା,
ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଫିଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆସିବ, ସଂଘର୍ଷ ତ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଜିତିବାର ଅଛି ମାନେ ଭଲ ଆଡକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଯିଏ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଛି ସେ ଆଜ୍ଞା। ଭୋଗିଛି। ଯେମିତି ଆମର ପୁରାତନ ଶାସ୍ତ୍ର, ପୁରାଣ, ଉପନିଷେଦ, ତାର କେତେ ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖାରେ, ଆଉ ତାର କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆଜିର ସମାଜରେ? ଆବଶ୍ୟକତା ତ ବହୁତ ଅଛି। ଏବେ ତ ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଯୋଉ ହିସାବରେ ଯୁଗ କଥା ଯଦି କହିବା, ଏବେ ଆମେ ପୁରା କଳି ଯୁଗରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ସବୁଆଡୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଧ୍ୱଂସ ଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବହୁତ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟିର ଏବେ ହିଁ ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଯୋଉଥିରେ କି ଲୋକ ନିଜକୁ ଠିକ କରିକି ରଖିପାରିବ। ତ ଯୁଗ ହିଁ ଏହା, ପରିବର୍ତ୍ତନର ସହିତ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ମୋ ଲେଖା, ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ମୋର ସବୁ ଲେଖା ପାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ଏବଂ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେ ମୋର ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ବହି ଗୁଡାକ ମୁଁ ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେଇଟା ପଢିଲେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ମନରେ ଆସେ। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବହି ଗୁଡାକ ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେ ଲୋକକୁ ଦେଖିବା ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଆପଣଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଆପଣ ସେଟା ଭିଡିଓ ଥ୍ରୁରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଅଡିଓରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ବହିରେ ପଢନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଖବରକାଗଜ ଅଛି ସରକାର, ସେଥିରେ ମୁଁ ସପ୍ତାହକୁ ଗୋଟିଏ ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପରେ ହିଁ ଲେଖିବାକୁ ଫୋକସ କରିଛି ନିଜକୁ। ମୁଁ ତାର ବହୁତ ଭଲ ପାଠକ ବି ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଆଧୁନିକ ଆଧୁନିକ କହୁଛୁ, ଏ ଭିତରେ ବି ଲୋକ ସେଇଭଳିଆ ଲେଖା ପଢୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତ ଅଛି, କେମିତି ଆମେ ସମାଜକୁ ସେ ଆଡକୁ ନେବା ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି, ସେଟା ଆମର ଲେଖକ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ହଉ। ଆମେ ସେଇ ନୂଆ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଟ୍ କରିପାରିବା, ଯୁବପିଢିଙ୍କ ଭିତରେ। ଯେମିତି ଦେଖେ, ଗୋଟେ ମଣିଷର ଯେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଟି କାରଣ ଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ଜେନୋଟାଇପ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଫେନୋଟାଇପ। ଜେନୋଟାଇପ ଯଦି ଜେନେଟିକାଲି ତା ପରିବାରର କିଏ ସେଇ ଦିଗରେ ସେଇ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଗ୍ରସର ହେଇଛନ୍ତି, ପିଲାର ମନରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଫେନୋଟାଇପ, ତାର ପରିବେଶକୁ ନେଇକରି ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କିଏ ଏ ଲେଖାଲେଖି ଉପରେ ରୁଚି ରଖୁଥିଲେ? ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଥିଲି ସେଠି ସେମିତି କେହି ରାଇଟର ହିସାବରେ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଇନକ୍ଲିନେସନଟା ରହୁଥିଲା। କାହିଁକି ନା କିଏ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, କିମ୍ବା କିଏ ସାହିତ୍ୟ ପଢିବାରେ ବହୁତ ଧୁରୀଣ ଥିଲେ। ବହୁତ ବଡ ବହି ତାଙ୍କର ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଥିଲା ଆମର। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ପିଢି ହିସାବରେ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବି ଏବଂ କହିବି ଯେ ପରିବେଶର ଏଫେକ୍ଟଟା ବେଶୀ ପଡିଛି। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଗୋଟେ ଲେଖକ କିମ୍ବା କବି ଘରେ ଜନ୍ମ ହିଁ ଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଗକୁ ଆପଣ ସେ ଦିଗରେ ସାଧନା ଜାରି ନ ରଖିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଯବନିକା ପଡିଯିବ। ଆଜ୍ଞା ବରଂ ଆପଣ କିଛି ନଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ସାହିତ୍ୟ ପରିବେଶରେ ନିଜକୁ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମଣିଷର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଉଦ୍ୟମ ଓ ସାଧନାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଯଦିଓ ଜେନେଟିକ ରହିଛି, ତାର ପ୍ରଭାବ ଖୁବ କମ। ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କୁହନ୍ତି, ପେସେନ୍ସ, ପ୍ୟୁରିଟି, ପର୍ସିଭରେନ୍ସ, ଆଫ୍ଟର ଅଲ୍ ଲଭ୍, ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ୱେ ଅଫ୍ ସକ୍ସେସ୍। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆପଣ ବିଜ୍ଞାନର ଛାତ୍ରୀ, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସର ପାଠ, ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ଯେ ଘରେ ସାହିତ୍ୟର ଟିଚର ଥିଲେ, ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସବୁ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଭଲ ପାଇବା, ସେଇଟା ହିଁ ଆଜି ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ତମ୍ଭକାର କିମ୍ବା ଲେଖିକା ଭାବରେ ଗଢି ତୋଳିଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଶ୍ରେୟ ତ ଦେବି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସପୋର୍ଟ ରହିଛି ତାକୁ। ଆଉ ଏଇ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଉମାନେ ମୋର ଭାଗିଦାର ହେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଉଠି ମତେ ପ୍ରଥମ ଥର ଡକା ହେଇଥିଲା, ତାଠୁ ନେଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଯାତ୍ରାର ଶ୍ରେୟ ଦେବି। ଯେବେ ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର କଥା ଆପଣ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ଏ ଭୋଗବାଦୀ ଦୁନିଆ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛେ, ପିଢି ଆଜିକାଲି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନଷ୍ଟ ହବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଆକାଶ ଛୁଇଁବା, ଗଗନ ଛୁଇଁବାର ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହବା କଥା, ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଜ ଜୀବନକୁ କଳୁଷିତ କରିସାରିଲେଣି। ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ଯଦି ଭାରତକୁ ଦେଖିବା, ଭାରତର ବ୍ୟାକବୋନ୍ ହଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି। ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଇଜ ଦ ବ୍ୟାକବୋନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ଆମର ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯୋଉ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବି ଦେଖୁଛେ, ଅନେକ ସ୍ତମ୍ଭକାର ଆମର ଲେଖକ ଲେଖିକା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ, ସେମାନେ ଆଉ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିନଥାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଫାଣ୍ଟାସିକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ବୁକ୍ ଲେଖନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉ ବୁକ୍ଟା ତାଙ୍କର ବହୁତ ବିକ୍ରି ହୁଏ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହୁଏତ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ଭଳି, ଧୂମକେତୁ ଭଳି ସେ ବହୁତ ବଡ ଆଲୋକିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ପୁଣି ଜନମାନସରୁ ଲିଭି ଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଏଇଭଳି ଲେଖକ ଲେଖିକା ମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଟା ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା, ଯେମିତିକି ଆପଣ କହିଲେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ
ବହୁତ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ପପୁଲାର। ପପୁଲାରିଟି ଗେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସେଗୁଡା କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ଶେଷ କଥାଟି ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଯୋଉଟା କାଳଜୟୀ ଲେଖା ସେୟା ହିଁ ରହିବ। ଆଜି ବି ଆମେ ରେବତୀକୁ ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ହିସାବରେ ଆଜ୍ଞା। ନେଇକି ଆସିଛି। ସେ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ସେମିତି ହେଇଛି? କଣ ସେ ଭଳିଆ ଘଟଣା ଆଉ ଆଗକୁ ଘଟିନି, ନା ତା ପୂର୍ବରୁ ଘଟି ନଥିଲା? କିନ୍ତୁ ସେଟା କାଳଜୟୀ ହେଇକି ରହିଛି। ତ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସମାଜ ସହିତ ରିଲେଟେଡ, ଯୋଉଟା ସତରେ ଯୋଉଟା ଲୋକ ମାନେ ଭାବନ୍ତି, ରିଲେଟ କରିପାରନ୍ତି ଯେଟା ହେଇଛି, ଏବଂ ମୁଁ ତ କହେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସବୁବେଳେ ତାର ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ତା ଉପରେ ବହୁତ କମ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କମ ଇଏ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନଠୁ ବି ଅଧିକା ଜିନିଷ। ଯୋଉଠି ବିଜ୍ଞାନ ସରୁଛି ସେଇଠି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ଏଇଟା ବି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଆଜ୍ଞା। ତ ସେଇଠି ଆହୁରି ଅଧିକା ତାକୁ ଗବେଷଣା ଦରକାର। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପରେ ତା ଉପରେ ଗବେଷଣା ଆହୁରି ଦରକାର, ମୁଁ ଯାହା ଭାବେ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଯେତେ ବି ତା ବିଷୟରେ ଶୁଣୁ କିମ୍ବା ଲେଖୁ, ତାର ଆହୁରି କେତେ ଗୁଣା ଯେ ବାକି ଥିବ ସେଟା ଆମେ ବି ଜାଣିନେ। ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଟାର୍ଗେଟ କୋଉ ବର୍ଗ, କାହା ଉପରେ ଆପଣ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ଡ ଅଛନ୍ତି? ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସମାଜକୁ କଣ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ କିଶୋର ବର୍ଗର ଛୁଆ, ଛୋଟ ପିଲା, କିଶୋର ବର୍ଗ ଅତି ଛୋଟ ବି ନାହିଁ, ଏବଂ ଯୁବପିଢି, ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ମୋର ମେନ୍ ଭାବେ ଯେ ମୋ ଲେଖାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ବାଛିବାର କାରଣ? ଏମାନଙ୍କୁ ବାଛିବାର କାରଣ, ମୁଁ କିଶୋର ବର୍ଗ କାହିଁକି କହିଲି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲି, ମୋ ପୁଅ ବି ସେତେବେଳେ 6th ନା 7th ରେ ଥିଲା। ତ ମୋର ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ଭିତରେ ଆମର ଗୋଟେ ଟପିକ ରେଜ୍ ହୁଏ। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିବି ୟାର ଶୀର୍ଷକ କଣ ହବ, ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଶୀର୍ଷକଟା ଥୋଇଦିଏ, ଯୋଉଟା ମୁଁ ବି ଇମାଜିନ କରିନଥିବି। ତ ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏମାନେ ବହୁତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଏ। ସାଧାରଣ କଥାଟେ ଯୋଉଟା ଯଦି ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ କିମ୍ବା ତାକୁ ଷ୍ଟୋରି ହିସାବରେ ଦେଇଦେବେ, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ଯାଉଛି, ତ ସେଟା ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ଗଢି ହେବାର ସମୟ। ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ପିଲାର ଗଢି ହେବାର ସମୟ ସେ ଏଡୁଲେସେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ, ତାପରେ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ହବାର ସମୟ ହଉଛି ସେ ଯୁବପିଢି ସମୟ। ଆଜ୍ଞା। ତ ସେଇ ଦିଟା ଯାକୁ ଯଦି ଆମେ ସୁଧାରି ଦେବା, ଆମର ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ବୟସ୍କ ପିଢି ଆପେ ଭଲ ହେଇଯିବେ। ଆମର ଆଉଟପୁଟ ଏ ଦୁଇଟାରେ ଆଉ ଏମାନେ ଦି ଜଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବେ, ମାର୍ଜିତ ହେବେ, ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ, ଅଟୋମେଟିକଲି ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ବୟସ୍କ ମାନଙ୍କୁ, ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖିବେ, ଯୋଉଟା କି ଆଜିକାଲି ସବୁଥିରୁ ବଡ ସମସ୍ୟା ଯେ ଯୁବପିଢି ମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ରହିବା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। କିଶୋର କିଶୋରୀ ମାନେ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଠି ତ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି କ୍ରାଶ କରିଗଲା। ଯଦି ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ନ ସୁଧାରିବା, ଆମର ମୂଳଦୁଆ ହେବେ ଏଇମାନେ। ତ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଗଳ୍ପ ହଉ କିମ୍ବା ସ୍ତମ୍ଭ ହଉ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଟା ଯାକ ଯଦି ସମାନ ଗୋଟିଏ ଲେଖାରେ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ସେ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ କିମ୍ବା ସ୍ତମ୍ଭ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ସେଇଟା ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ଲେଖା ଉପକୃତ ହେବେ ଯୋଉମାନେ ପଢିବେ, କିମ୍ବା କିଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତାର ପ୍ରଭାବ, ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଆପଣ ଅନେକ ଇଂରାଜୀ ଷ୍ଟୋରି ଯୋଉଟା ତାକୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଲେଖନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ହିନ୍ଦୀକୁ ଓଡ଼ିଆ କରିବା କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆକୁ ହିନ୍ଦୀରେ କନଭର୍ସନ କରନ୍ତି। ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ କୋଉଥିରେ ଥାଏ, ଆପଣ ନିଜ ଲେଖିବାରେ ନା ଅନୁବାଦ କରିବାରେ? ନିଜ ଲେଖିବାର ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋ ଥାଏ। ଆଜ୍ଞା। ବିନ୍ଦାସ, ଆପଣ ବୁଝେ ବିନ୍ଦାସ ଶବ୍ଦଟା ବ୍ୟବହାର କଲି କାହିଁକି ନା ଆମର ଏଇ ଓଡିଆ, ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀରେ ହିଁ ଆମର ମନର କଥା ହିଁ କହିଲେ। କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ନା ସେଥିରେ ସେ ଫ୍ଲୋ ଥାଏ, ଆଉ ଆପଣ ସେଠି କିଛି ଭାବିବାକୁ ପଡେନି, ଆରାମସେ ଲେଖିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଅନୁବାଦ କଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଯୋଉଟା, ଯେହେତୁ ଆମେ ତାକୁ ସେଥିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉନେ, ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ହିନ୍ଦୀଟା ଆମେ ଶୁଣୁଛେ, ଆଜ୍ଞା। ଓନ୍ଲି ଶୁଣୁଛେ, ଆଜ୍ଞା। କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ କଥା ହଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ଆଜ୍ଞା। ଲେଖୁନେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆସିବନି ଲେଖିଲା ବେଳକୁ। କିନ୍ତୁ ଖୁସି ସେତେବେଳେ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୁରା ଗପଟାକୁ ପଢିବେ, ଅନୁବାଦ ଗପଟେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଢିବେ, ସେଇଥିରେ ସେ ଫ୍ଲୋଟା ଯଦି ଥିବ, ତାହେଲେ ଲାଗେ ଯେ ନାଇଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସତରେ ଅରିଜିନାଲ ଓଡିଆ ଗପ କିମ୍ବା ଅରିଜିନାଲ ଇଂଲିଶର ଓଡିଆ ଗପ, ତାହେଲେ ସେଇଠି ସାଟିସ୍ଫାଇ ଲାଗେ ଯେ ନାଇଁ, ମୋ ଅନୁବାଦଟା ଠିକ ହିସାବରେ କରିଛି। ଅନୁବାଦଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର ଓଡିଆ ପାଠକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ସେଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିବା ଦରକାର, ଆଉ ସମାନ ଭାବରେ ଓଡିଆ ବି ଅଲଗା ଭାଷାକୁ ଯିବା ଦରକାର, ଯୋଉଟା କି ଆମ ଓଡିଶାରେ ଏଇଟା ଟିକେ କମ ଅଛି। ଓଡିଆରୁ ହିନ୍ଦୀ କିମ୍ବା ଓଡିଆରୁ ଇଂରାଜୀକୁ ଅନୁବାଦଟା ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ଇଂରାଜୀ ମିଡିୟମର ଟ୍ରେଣ୍ଡ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଭିଭାବକ ଛୋଟବେଳୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ କେମିତି କୌଣସି ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢେଇବେ। ଇଂରାଜୀ ଯଦି ଭଲ କହିପାରିଲା, ଇଂରାଜୀରେ ଯଦି ସକାଳେ ନମସ୍କାର ବଦଳରେ ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପାପା, ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମାମା କହିଲା, ହୁଏତ ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଭରିଯାଏ। ଆଉ ଆମେ ବି ଦେଖେ, ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କରେ, ଯୁବକ ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ହୁଏତ ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ, ନା ପ୍ରକୃତରେ ପଢି ପାରନ୍ତିନି, କଣ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। ଯଦି ଏଇଭଳି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିବ, ଏ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖକ ଲେଖିକା ମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ହବ? ସେଇଟା ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି ତ ସେ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର କଥା ଉଠିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମୁଁ ବି ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ଅନେକ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି,
ଯୋଉମାନେ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ତ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ମିଡିୟମରେ ପଢଉଥିଲେ। ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡିଶା ଯଦି ମୋ କଥା ମନରେ ଗୋଟେ କଥା ଥିବ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆଉ ମୁଁ କାମରେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି କରୁଥିବି। ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖୁଛୁ, ଆମେ ଓଡିଆ ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଉ ମାତୃଭାଷା ବୋଲି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଓଡିଆ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଓଡିଆ ସ୍କୁଲର ସେ ସିଷ୍ଟମ, ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁନି। ମାନେ ଭୁଲ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ସୁଧାରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥ୍ରୁରୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଭୁଲ ଗୁଡାକ ଥିଲା, ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ ରେ ରହୁଛି, ସେଇ 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଯଦି ଏତେ ଜିନିଷ ଯଦି ଲ୍ୟାକ୍ କରିଗଲା, ତାହେଲେ ସବୁ କଣ ଶିଖିଲା? ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଅଭିଭାବକ କଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ମିଡିୟମରେ ଦେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସେଠି ଖାଲି ଭାଷା ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢାର ଯୋଉ ଡିସିପ୍ଲିନ ଅଛି, କରିକୁଲମ ଅଛି, ଯୋଉ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଚାଇଲ୍ଡ ଯୋଉଟା ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଛି, ସେଟା ଓଡିଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ହଉନାହିଁ। କୁହାହଉଛି ଏଜୁକେସନ ପଲିସିରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହେଉନାହିଁ। ଯୋଉଟା ଯଦି ହେଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓଡିଆରେ ସ୍କୁଲରେ ପଢିବାକୁ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଖୁସି ହେବେ। ଆମେ ଓଡିଆ ମିଡିୟମରେ ପାଠ ପଢୁଛୁ, କାହିଁକି ନା ଆମ ବେଳକୁ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ସବୁ ଜିନିଷ କରାହଉଥିଲା, ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଏରିଆ ଘୋଷଣା କରାହେଇନଥିଲା, ଟିଚର ଚାହିଁଲେ ଛୁଆକୁ ପିଟି ପାରୁଥିଲା, ଗାଳି ଦେଇ ପାରୁଥିଲା। ଏବେ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଦଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା, ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସ୍ପାନ୍ ଅଫ ପିରିୟଡ 20 ଇୟର୍ସ ଭିତରେ ଏ ସବୁ ମାନେ ଖରାପଟା ଘଟିଛି। ତ ୟାକୁ ଯଦି ସୁଧାରି ଦିଆହବ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ପୁଣି ସମୟ ଆସିବ ଯେ ବାପା ମା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଓଡିଆ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲରେ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ତ ରୁଲ ଅଛି, ଓଡିଆ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲରେ ଓଡିଆ ପଢିବେ, ଇଂରାଜୀ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲରେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦଉଛନ୍ତି ଅଲଗା ଭାଷାକୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଡିଆ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ ପଢାଯାଏନି। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ପିଲାମାନେ ପଞ୍ଚମରେ ଥରେ, ସପ୍ତମରେ ଥରେ, ଦଶମରେ ଥରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଓଡିଆ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ନର୍ମାଲ କରିକୁଲମ ସହିତ ମିଶନ୍ତି। ତ ଏଇଟା କଣ ଓଡିଶାରେ କରି ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ? ବାକି କଥା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ଓଡିଶାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକରେ ଓଡିଆର ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ କଣ ରଖି ହୁଅନ୍ତା ନିହାତି ନାହିଁ? ରଖାଯାଇ ତ ଏଇଟା ଆମେ ସିଷ୍ଟମକୁ ଦୋଷ ଦେବାନି କି? ନିହାତି। ତ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇଥିପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ କି ଗୋଟେ ଲେଖକ ଲେଖିକା ସ୍ତମ୍ଭକାର ଯିଏକି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ସଦୃଶ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ଯାହାଙ୍କର ଲେଖାରେ ପୁରା ଭାରତ ବର୍ଷ ଦୋହଲି ଯାଉଥିଲା, ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଦେଶ ଛାଡି ପଳାୟନ କରିବାକୁ ପଡିଲା। କାରାଗାରର କବିତା ହଉ, କାରାଗାରର ସ୍ତମ୍ଭ ହଉ, କାରାଗାରର ଗଳ୍ପ ହଉ, ଏଇଟା ଅନେକ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଦେଶ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲା। ଯଦି ଆମର ଲେଖକ ଲେଖିକାଙ୍କର ଅପିଲ ସିଷ୍ଟମକୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ, ସିଷ୍ଟମର ଯୋଉ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଅଛି ତାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ଦେବାରେ ଛିଡା ହୁଅନ୍ତା, ହୁଏତ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତାନି। ହବା କଥା, ଯଦି ହଉନି ହବା କଥା, ଯୋଉଠି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ତେଲ ମାଲିସ କରିକି ଖୁସି କରିବାର ଲେଖା ବି ଲେଖିପାରିବା, ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରତିରୋଧର ସ୍ୱରରେ ବି ଲେଖିପାରିବା। ହଁ, ସମାଲୋଚନା ଆସିପାରେ, କିଏ କଟାକ୍ଷ କରିପାରନ୍ତି, କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ନ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହିଁ ତ ଗୋଟେ ଲେଖକର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଦେଖୁଛି ସେ ସେଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ସମାଧାନ ବାହାରି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଏକାଧିକ ଲେଖା, ଏକାଧିକ ପ୍ରୟାସରେ ନିଶ୍ଚୟ ସରକାରଙ୍କ କାନକୁ ସେ କଥା ପହଞ୍ଚିବ। ଯୋଉଠି ଭୁଲ ହଉଛି, ସରକାର ତ ସେଇ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ହିଁ ସରକାର ନା, ସେ କାହିଁ ନ ଚାହିଁବେ ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଗରିକର ଦାୟିତ୍ୱ। ହଁ, ସେ କାହିଁ ନ ଚାହିଁବେ ଯେ ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟିଟା ସୁଧାର ହେଇଯାଉ। ମୁଁ କହିବା ମାନେ ଆଗ ଲେଖକ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ, ନିଶ୍ଚୟ କାନରେ ପଡିବ ହିଁ ପଡିବ। ଏବେ ଆମର ଯୁବପିଢି ଯୋଉମାନେ ଗୋଟେ କମ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ, ତାଙ୍କର ଆଟେନସନ କମି କମିକି ଯାଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଲାଇନ ପଢିବାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଅଧିକ ସମୟ ପଢିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଲାଇନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାରାଂଶଟାକୁ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଯତ୍ନବାନ ହେଉଛନ୍ତି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପଢିବାଟା ପୁରା ଟୋଟାଲି ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଏଇ ଯୋଉ ପଠନ ଅଭ୍ୟାସଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଯାଉଛି, ଆମେ ମାନୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପଠନ ଅଭ୍ୟାସ ଦେଖ, ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ବହି ତ ପିଲା ବହୁତ ଘୋରିକି ପିଇ ଦଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଯେ ଯୋଉମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମ ଦଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନେଟ୍ ଜେଇ ଯୋଉମାନେ ଦଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ପୁରା କାହିଁ, ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି 12-15 ଘଣ୍ଟା ବି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ପଢି ଦଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର Bread earning ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ education। ଆମେ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁ, ଆମର ୟାଥିରେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଡି ହେଇଛି। ତ ସେ ବହିରେ କିମ୍ବା ସେ ଲେଖାରେ ସେମିତି କିଛି ଫ୍ରୁଟଫୁଲ ଜିନିଷ ଯଦି ରହନ୍ତା କିମ୍ବା ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ରହନ୍ତା, ମୋ ପିଲା ନିଶ୍ଚୟ ପଢନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ସବୁ ପାଠକର ଗୋଟେ ଏଜ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଯେ ପାଠ ପ୍ରେସର ରହିବ, ପିଲା ଏଭଳିଆ ବହି ପଢିବ। ପଢିପାରିବନି। ଆପଣ କାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଯିବ, କିଛି ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିଦେବ, ତାର ଗୋଟେ ଜବ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଆସିଯିବ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ସେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେଇ ଯୋଉ ଓନ୍ଲି ପାଠ ପଢାରୁ ସେ ସାଇଡ ହେଇକି ତାର କିଛି ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ପାଠ ପଢାରେ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତାପରେ ଆମେ ତ ଆଶା ବି କରିବାନି ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ସମାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ବି ଆମେ ଆଶା କରିପାରିବାନି। ତ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଆଟେନସନ କମୁଛି, ତା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ଏଇ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ନିହାତି ଭାବେ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ହଉଛନ୍ତି,
କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରଭାବ କୁପ୍ରଭାବ ଯେ ଆଗକୁ ନ ପଡୁଛି ସେଟା ସେମାନେ ବି କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଦେଖିବେ। ଆଜ୍ଞା ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇକି ତ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯଦି ଆଭେଲେବୁଲ ହେଇପାରିଲା ହୁଏତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ମୁଁ ପକେଇବ। ପ୍ରତି ଲେଖା ଯୋଉଟା ବି ମୋର ଖବର କାଗଜରେ କିମ୍ବା ପତ୍ରିକାରେ ବାହାରେ ମୁଁ ସବୁକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦିଏ ୱିଥ ଆଜ୍ଞା। କଣ୍ଟେକ୍ସଟ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ସବୁ ବର୍ଗର ପାଠକ ଅଛନ୍ତି। ଖବର କାଗଜ 100 ଜଣ ପଢୁଥିବେ, ଆର ଦିନ ସେ ଖବର କାଗଜ ରଦିରେ ପଳାଏ। କିନ୍ତୁ ଫେସବୁକରେ ୱାଲରେ ଯୋଉଟା ରହିଲା, ଯଦି ଜଣେ ଚାହିଁଲା ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ରାଇଟରର ଲେଖା ମତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ପଢିବି, ମେ ବି ସେ ଯଦି ଅଧଘଣ୍ଟା ଦେଲା ସେଠି ପଢିଲା କିଛି ତ ସେ ପଢିପାରିବ। ଏବେ ବହୁତ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଫେସବୁକରେ ଲେଖା ଚୋରି ହଉଛି। ମୁଁ ସେଟାକୁ କିଛି ମତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏନି। ମୁଁ ଲେଖା ଚୋରି ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡର ଯୋଉ ଭାବନାଟା ତ ସେ ଚୋରି କରିପାରିବନି। ଯଦି ସେ ଚୋରି କରିକି କୋଉଠି ଲଗେଇ ପାରୁଛି ଆଉ 100 ଜଣ ବହୁତ ତାକୁ ଭଲ ପଢୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ମୋ ନାଁ ନ ରହିଲେ କଣ ହେଲା, ମୋ ଲେଖା ତ ରହିଲା। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ପଜିଟିଭରେ ନିଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଭଗବାନ ଗଣେଶ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଲେଖିଥିଲେ, ସେଟା ସେ ଜନମାନସକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ଲେଖକର ଏଥିରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ ମୋ ଲେଖାଟା ଚୋରି ହେଇଗଲା, ଭାବଟାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ତା ଦ୍ୱାରା ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହେଲା, ଏଥିରେ ସେ ଖୁସି ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ଲେଖା ସମାଜ ଉପରେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଦଉଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଆଉ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିଦାନ ଗୋଟେ ଲେଖକର ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡିବ। ଲେଖା ଚୋରି ବି ହୁଏ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଲେଖା ଯୋଉଟା କି ଲାଗୁଥିବ ଯେ କିଛି ସେଥିରେ ଅଛି, କିଛି ସମାଜକୁ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲା ଭଳିଆ କିମ୍ବା କିଛି ଲୋକ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଭଳିଆ ଲେଖା ଯଦି ହେଇଥିବ ହିଁ ସେ ଲେଖା ହିଁ ଚୋରି ହବ। ମୁଁ ସେୟା ଭାବେ। ଆପଣ ପୁରା ଲେଖକ ସ୍ତମ୍ଭକାର ହିସାବରେ ଯେବେଠାରୁ ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି ସେବେଠାରୁ କଣ କଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି? ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ମାନେ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଲେଖିଲି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରତି ଖବର କାଗଜର କହିବେ ଯେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଲେଖା ପଠାଅ କିମ୍ବା କୋଉ ପତ୍ରିକାର ପଠାଅ, ତ ମୁଁ କଣ କରେ, ମୁଁ ଯେତେ ଜଣ ମୋ ସାର୍ଥକ ମୁଁ ଯେତିକି ସମୟ ଦେଇପାରିବି ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କାହାକୁ କେବେ ମନା କରେନି। ମୁଁ ଲେଖା ପଠାଏ, ତ ପଛରେ ମତେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ସେ ତ ଡେଲି ଲେଖୁଛି, ସେ ଏତେ କେମିତି ଲେଖୁଛି, ସେ ଯେତେ ଯୋଉ ଲେଖୁଛି ସେଥିରେ କଣ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଯୋଉ ଏତିକି ଅଛି ସେଥିରେ କଣ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କିଛି ଇଏରେ ନିଏନି, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ମୋର ସମୟ, ମୋର ପରିଶ୍ରମ, ମୁଁ ମୋର ଲେଖୁଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲେଖା ପରେ ସେଥିରେ ଯୋଉ ମାନେ ସେ ଯୋଉଟା ଥାଏ, ଯଦି କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତା ଉପରେ ବହୁତ ଜଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ହୁଏ। ଆଉ ଯେତିକି ଆପଣ ଲେଖାର ଗୋଟେ ଯାତ୍ରାରେ ଗଲା ମାନେ ତା ସହିତ ସମ୍ମାନ ଅଛି, ପରିଚୟ ଅଛି, ପୁରସ୍କାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ କୋଉଠି ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ଲାଗେ ଯେ ସେ କେମିତି ଏହି ପୁରସ୍କାରଟା ପାଇଗଲା, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମତେ ବ୍ୟଥିତ କରେ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଲେଖେ ତାକୁ ପୁରସ୍କାର କିଛି ମାଇନେ ରଖେନି। ପୁରସ୍କାର ତ ଆସିବ ଯିବ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ମତେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ମନେ ରଖେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ କୌଣସି ପୁରସ୍କାର ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଆନନ୍ଦ ଦେଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ହିଁ ଜୀବନର ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ସେ ପ୍ରଥମ ପୁଲକ, ସେଇଟା ଆଉ କୌଣସି ପୁରସ୍କାରରେ ନଥାଏ, ଯେତେ ବଡ ପୁରସ୍କାର। ଆପଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ପରେ ପୂର୍ବ ଓଡିଶାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ଭାଷା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାଷା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ଭାଷାରେ ଆପଣ କିଛି ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ ମଝିରେ ଗପ ଲେଖୁଥିଲି, ସେଟା ସମ୍ବଲପୁର ଏଡିସନର ଗୋଟେ ଜୁଗାର ବୋଲି ଗୋଟେ ଏଡିସନ ଅଛି, ପ୍ରତି ସୋମବାର ଦିନ ବାହାରି ସମ୍ବଲପୁରର, ସେଇଠି ସେ ବାହାରୁଥିଲା। ସେଇଥିରେ ମୁଁ କିଛିଟା ଗପ ଅଛି, ସେଟା ଗୋଟେ ସଂକଳନ କଲେ ହେଇଯିବ, ନିହାତି 20ଟା ରୁ 25ଟା ଗପ ଅଛି ଲେଖିଛି। ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ବି ମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ ମୋର ସେଇପଟେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ତୁ ତ ଓଡିଆରେ ବେଶୀ ଲେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବା ମାନେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏଠି ଅଛି ମୁଁ ଓଡିଆରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲେଖା କି ମୁଁ ଇଏ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛି ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇଛି। ମୁଁ ନିଜକୁ ଏତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯାହାକୁ ମୁଁ ୟା ପରେ ଯୋଉଠି ମୁଁ ଲେଖା ଦେବି ସେ ଲେଖା ଯେମିତି ବାହାରିବ, ସେଟା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ହଉ କି ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ହଉ। ମୋ ମାତୃଭାଷା ଓଡିଆ, ମୋ ଆଞ୍ଚଳିକ ମୋ ଭାଷା ହଉଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ, ସେଥିପାଇଁ ଦିଟା ମୋ ପାଇଁ ସମାନ ପ୍ରକାରର ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖନ୍ତି। ଆପଣ ଛୋଟବେଳୁ ଗୋଟେ ଭାଷା ସହିତ ପୁରା ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଇ ଆସିଥିଲେ, ପୁରା ଖାନ ପାନ ସବୁ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଯୋଉଠି ବି ହେଇଥିବ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା, ଏବେ ଓଡିଆରେ ଲେଖିବା କିଛି ସମସ୍ୟା ହୁଏନି? ନାଇଁ, ତାକୁ ମୁଁ ତାର ଶ୍ରେୟ ଦେବି ମୁଁ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡକୁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବାହା ହେଲି, ମୁଁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଶାର ଝିଅ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଶାର ହଜବେଣ୍ଡ ମୋର, ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ମୁଁ ରହିଛି, ସେଇ ପରିବାର ଭିତରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲି, ସେଇଠି ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ କଥା ହେଲି, ମେ ବି ମୋ କଥାଟା ସେଇଠି ହିଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। 23 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ ଯାଏ ମୁଁ ମୋ ଭାଷାରେ, ଆଞ୍ଚଳିକ ମୋର ଯୋଉ ମାତୃଭାଷାରେ କଥା ହଉଥିଲି, ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଓଡିଆରେ କଥା ହେଲି, ତ ସେଇଟା ମୋର ସମ୍ବଲପୁରୀର ଓଡିଆ ଏଇଠି ହିଁ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ କଣ, ଆମେ ଯୋଉ ବହି ପଢୁଛୁ
ओडिया बही जो आम पढ़ु संबलपुर रे भी जो कोर्स बही पढ़ु सेटा तो ଆପଣ ओडिया ଓଡ଼ିଆରେ लिखा ପଢ଼ୁଥିଲେ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖିବାରେ ବିଶେଷ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ କହିବାରେ ହଉଥିଲା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ ଯୋଉଟା କି ଏବେ ଆଉ ବିଶେଷ ହଉନି କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ସାଇଡ୍ ର ଓଡିଶା ସାଇଡ୍ ର ସେମାନେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସେପଟର ଝିଅ ସିଆଡୁ ବିଲଙ୍ଗ କରିଛି କାରଣ ମୋ ଭାଷାରେ ସେ ଏସେଣ୍ଟ ରେ ଟିକେ ଟିକେ ସେମିତି ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମକୁ ଏ ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ କୋଉଠି ବି ଟିକେ ଲାଗିଲାନି ଯେ କୋଉଠି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଆସେଣ୍ଟ ଥିଲା ଭଳିଆ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ସେ ପଶ୍ଚିମକୁ ରଚି ଯାଇଛି ଭିତରେ। ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର କାଳଜୟୀ ଲେଖା ଗୁଡ଼ାକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଜନମାନସକୁ ସଚେତନ କରାନ୍ତୁ ଭାରତର କୀର୍ତ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର କୀର୍ତ୍ତିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଆମର ପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତି ପୁରାତନ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଧାରିତ ହେବ ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଧୀରେ 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 ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି ତାର ପୁଣି ମାନେ ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ ହେବ ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲା ସେ ବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାର ଟେକ ରଖିବ ଇଂରାଜୀରେ ଅନେକ ବୁକ୍ ଅଛି ଆଉ ଅନେକ ବୁକ୍କୁ ଅନେକ ପାଠକ ପାଠିକା ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଫେଭରାଇଟ୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ହୁଏତ ପଢ଼ନ୍ତି ନ ପଢ଼ନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ଯେହେତୁ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖା ଥାଏ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡରୋବ୍ରେ ରହିଲେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ସଜାଇଲେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେମିତି ଓଡ଼ିଆରେ ଅନେକ କାଳଜୟୀ ପୁସ୍ତକ ପୁସ୍ତିକା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଯେଉଁଟା ଆମର ଓଡ଼ିଆର ଭାବନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବ ଓଡ଼ିଆର ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପ୍ରତି ଯୁବ ସମାଜ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଦେବ ସେଭଳି କିଛି ପୁସ୍ତକ 4-5ଟି ପୁସ୍ତକର ନାମ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁସ୍ତକ କଥା ଯଦି କହିବେ ଏଇଟା ପାଠକର ପୁରା ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା ତାର ସେ ତାକୁ କଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୁଁ ପଢିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଆଉ ସଜେସନ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟୋଟାଲି ଅଲଗା ହେଇଯାଏ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ସେଟା କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ପଢିବି ଅଲଗା ପ୍ରକାର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କହି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷରୁ ସବୁକୁ ବାଦ ଦେଇକି ମୁଁ କହିବି ଯେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବହିରେ କିଛି ନା କିଛି ଅଛି ଆମର ଓଡିଆ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟରେ ଏତେ ବିଭାଗ ଅଛି ଏତେ ପ୍ରକାରର ମାନେ ଅଛି ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେନି ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସଂସ୍କୃତି ଯୋଉ ଟ୍ରାଇବାଲକୁ ନେଇକି ତ ମୁଁ ସେ ସବୁକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ମୁଁ କିଛିଟା ବହି ମୋର ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଫେଭରେଟ୍ ହେଇକି ରହେ ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ ଥିବା ବୁକ୍ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଫେଭରେଟ୍ ହେଇକି ରହେ ତ ସେଇ କିଛିଟା ବହିର ନାଁ ମୁଁ କହିବି ଆଉ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଯଦି ମଷ୍ଟ ରିଡ୍ କଥା ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ତ କହିବି ଯେହେତୁ ଆମେ ସେ ବେସ୍କୁ ଦେଖିବା ଯୋଉଠୁ ଆମେ ଆସିଛେ ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଧୁନିକତା ଆମକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଛେ ଧୀରେ ଧୀରେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଆଡକୁ ଆମେ ଇନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଇ ବସିଛେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଉପଦେଶ ଦେବି ଉପଦେଶ ତ କହିବିନି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତେ ପଢନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ପୁସ୍ତକ ଯୋଉଥିରେ କି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଥାଏ ଯିଏ ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନରେ ରହୁ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଉ ତାର ସେଟା ପଢିଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କେମିତି ତାର ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେ ଏଇଟା ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ ବି କରିଛି ଏବଂ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ବି ନେଇଛି ଆଉ ଯଦି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କହିବେ ମୁଁ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କର ସେଟା ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁରାଣରେ ଯୋଉ ରଚିତ ଯୋଉ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେଟା ଆପଣ ଥରେ ପଢିଲା ପରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଯେ ସେଇ ସମୟକୁ ଚାଲିଯିବେ ଆପଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହି କହିବି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନୀଳଶୈଳ ଗୋଟେ ବହି ଅଛି ସେଟା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଅଛି ଆଉ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପରଜା ବହି ଅଛି ସେଟା ଟ୍ରାଇବାଲ ଇଏ ଉପରେ ଅଛି ମାନେ ଆମର ଅତୀତରେ କେମିତି ସେମାନେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ନ ଦେଖିବା ସେତିକି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡେଡ ଯଦି ଆମେ ନ ହେବା ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛେ ବହୁତ ଆରାମରେ ଚଳୁଛେ ଆମେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ସେମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ ସେଇଟା ଅନୁଭବ କରିବା କଥା ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ କିଛି ବହି ଅମୃତ ଫଳ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ମୋର ସବୁବେଳେ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ପଢିବାକୁ ଆଉ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଆମର ଏବେର ପିଢି ଯଦି ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ ବହିରୁ ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବହି ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବି ଅଛି ମେ ବି ମୁଁ ଯଦି କୌଣସି ଜବ ରେ ଥାନ୍ତି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୋ ନାଁ ଯେତେବେଳେ କିଏ ଶୁଣେ ହଁ ତମ ଲେଖା ପଢିଛି ଚିହ୍ନନ୍ତିନି ମୁହଁରେ ଚିହ୍ନନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ନାଁ ଶୁଣିଲା ପରେ କହି ମୁଁ ତମ ଲେଖା ପଢିଛି ସେଇଠି ହିଁ ମୋର ଲାଗେ ଯେ ମୋର ଏଇ ଜୀବନ ସଫଳ ହେଇଗଲା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ବହୁତ ପାଇଛି ବହୁତ ବୟସ୍କ ଲୋକ 80-82 ବର୍ଷର ଲୋକ ବି ପେପରରୁ ପଢିକି ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି କିଛି ନୂଆ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଫୋନ କରି କୁହନ୍ତି ଆମ ମନ କଥା ଆପଣ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଏମିତି ଆମ ସହିତ ବି ହୁଏ ଏମିତି ବି ହୁଏ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ତ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଭାବି ଯେ ମୋର ଏଇ ଜୀବନର ଆଉ ପ୍ରାରବ୍ଧ କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇ ଜୀବନର ମୁଁ ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରିଛି ମୋର ମୁଁ ଆହୁରି କିଛି କରିପାରିବି ଯଦି ଏଇ ଦିଗରେ ଭଗବାନ ମତେ ସେ ରାସ୍ତାଟା ଦେଖାନ୍ତୁ
ଯେ ମୁଁ ଆଗକୁ କିଛି ସମାଜ ପାଇଁ କରିପାରେ। ନିହାତି ଭଗବାନ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବେ, ଆଉ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କାଳଜୟୀ ଲେଖା ଗୁଡିକ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କେତୋଟି ବହି ଲେଖିଲେଣି? ବହି ସେମିତି ଯଦି ଆପଣ କହିବେ, ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ମୋର ପ୍ରଥମ, ରଙ୍ଗତୁଳିର ଜୀବନ। ତାପରେ ମୁଁ ଯୋଉ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖେ ସେଟା ଆଜି ଯାଏଁ ହେଇଗଲାଣି 750 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। 750। 750 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ଆଉ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖେ, ସେଗୁଡାକ ସଂକଳନ ହେଇନି ଏବେ ଯାଏଁ। ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ନା ବହି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହିର ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟ ଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବହିଟିଏ ହଉ, ହବନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବହି ଆସିକି ହେଇଯିବ, ଅଳ୍ପ 10 ଦିନ ଭିତରେ ବି ବହି ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହିକୁ ମୁଁ ଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ଲେଖା ମୋର ଅଛି ଗଚ୍ଛିତ ହେଇକି। ଏବେ ବି ଆହୁରି 5ଟି ରୁ 7ଟି ସଂକଳନ ହେଇପାରିବ। ଆଉ କିଛି ଅନୁବାଦ ବି କରିଛି, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ବହି, NBT ର ବହି ଅନୁବାଦ କରିଛି। ଯଦି ଦେଖିବେ ବହି 5ଟି ଅଛି, ଏବଂ ଆହୁରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇନା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନିଶ୍ଚୟ ବହି ହିସାବରେ ତାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ। ଶ୍ରୁତ କୀର୍ତ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତି କଥା, ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଯୋଗୁ ଏ ବହିଟାର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ବୋଧେ? ହଁ, ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଭୟର ସମ୍ପାଦକ ମତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ନିୟମିତ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖନ୍ତୁ ନିର୍ଭୟରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ନାଁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କଣ ଲେଖିବି ବୋଲି ନିଜେ ବି ଜାଣିନଥିଲି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକ ନାଁ ଦଉଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଥରେ ଜଣେ ଦି ଜଣଙ୍କ, ମାନେ ଯୋଉମାନେ ମୋର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ମତେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଦେଲି। ତ ସେମାନେ କହିଲେ, ତମ ନାଁରେ କାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରୁନ ସ୍ତମ୍ଭ? ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ କୋଉ ବଡ ଲୋକଟେ ଯେ ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ ବାହାର କରିବି? ନାଇଁ, ତମର କଥା, କୀର୍ତ୍ତିର କଥା, କୀର୍ତ୍ତି କଥା ରଖ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ନାଁଟା ଦିଆ ହେଇଥିଲା ସ୍ତମ୍ଭର। ସେ ସ୍ତମ୍ଭ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯୋଉ ନିର୍ଭୟରେ ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ତା ନାଁ କୀର୍ତ୍ତି କଥା। ସେଟା ଏବେ ବି ଚାଲିଛି, 3 ବର୍ଷ ଉପରକୁ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଲେଖୁଛି ସେଠି। ତାର ହିଁ 49ଟା ଆର୍ଟିକଲକୁ ନେଇକି କୀର୍ତ୍ତି କଥା ଗୋଟେ ସଂକଳନ ହେଇଛି। ଆଗକୁ କୀର୍ତ୍ତି କଥାର ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ବି ଆସିଯାଇପାରେ। ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ, ଯୋଉଠି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆମର ଯୋଉମାନେ ମହିୟସୀ, ଯୋଉମାନେ ଭାରତକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭାରତର ନାରୀ ଜାତିର ଆଦର୍ଶ, ସୀତା, ସାବିତ୍ରୀ, ଦମୟନ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟର ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇକି କଦର୍ଥ କରିକି ବି ଅନେକ ସ୍ତମ୍ଭକାର, ଲେଖକ ଲେଖିକା ମାନେ ଗୁଡ଼ାଏ ସଂକଳନ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦୁସ୍ଥ ମାନସିକତାଟାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଆଦରଣୀୟ, ଯିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବାର ଅଧିକାର କାହାର ବି ନାହିଁ। ପୁରା ସଂସାର ଯାହାକୁ ପୂଜା କରୁଛି, ତମେ ତା ନାଁରେ ତମର ଗୋଟେ ଭାବନା, କୋଉ ଘଣ୍ଟାଟେ ତମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିକି କିଛି ବି ଗୋଟେ ଲେଖିଦବ, ସେଟା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ସେଇଥିରୁ ବିରତ କରିବା କଥା, ଯେ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ସେ ଯିଏ ମନରେ ଯେଟା ଭାବି ନାହିଁ, ତମେ ତା ପାଇଁ କେମିତି ଭାବି ଦଉଛ? ତମେ ସେଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ତମେ ନିଜ ପାଇଁ ସେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି କବିତା ଲେଖିପାରିବ କି, କିମ୍ବା ଗଳ୍ପ ଲେଖିପାରିବ କି? ତ ସେଟା ସେମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ, ଯେ ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଅଧିକ ଆଦୃତି ପାଇବ, ପପୁଲାର ହେଇଯିବ, ଏଇଭଳିଆ ସେନ୍ସିଟିଭ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆହୁରି ଲୋକ ପଢିବେ। ତ ସେଇ ମାନସିକତାଟା ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଯୋଉଟା ମନକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଯୋଉଟା ଉପାଦେୟ ହୁଏ, ସେଇଟା ହିଁ ଆଗକୁ ଯାଏ। ସେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଚହଲ ପକେଇ ପାରେ, କିଛି ଅଧିକା ବହି ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଆରମ୍ଭ ଯିଏ ବି ବହି କରିଥିଲେ, କିଣୁଥିବ ଲାଜ କରିକି ବହି କିଣିକି ନେଇଯାଉଥିବ। ନିହାତି ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ସେ କବିତା ଲେଖିଥିବେ କି ଗପ ଲେଖିଥିବେ, ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ନାଁ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ପଛରେ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି। ତ କଣ ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଲେଖାର, ଯଦି ଲୋକ ତା ପାଇଁ ଆପଣ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେଲେ? ସେଟା ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟାକୁ ଯୋଡି ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସହିତ। ତ ସେଥିରେ କିଛି ସମାଜକୁ ତ କିଛି ଭଲ ହିଁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତ ସେମିତି ଲେଖିକି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପୁରାଣ, ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣ ଯାହା ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ, ତାକୁ କଦର୍ଥ କରିକି ଲେଖିଲେ ଖାଲି ସମାଜର କଣ କିଛି ତ ଲାଭ ହବନି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ବିରତ ରଖିବା ଦରକାର ଏସବୁ ଜିନିଷ। ଆଜ୍ଞା, ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ପାଇଁ। ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ନେଇକି, ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇ, ଲେଖାକୁ ନେଇକି, ହୁଏତ ଆମର ପ୍ରଥମ ଏପିସୋଡ ଜଣେ ସ୍ତମ୍ଭକାର, ଯିଏକି ବିଶେଷ କରି ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲିଜିମ୍ ମେଣ୍ଟେନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ, ତେଣୁକରି ଆମର ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ବି ଥାଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ସାହିତ୍ୟକୁ କେହି ପ୍ରଫେସନ ହିସାବରେ ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ମୋର ନିଶା ବି କରିଛି, ମୋର ପେଶା ବି କରିଛି। ସେଥିରେ ମୋର କଣ ମିଳିଲା ମୁଁ ସେଟାକୁ ଦେଖେନି, ମତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ସାହିତ୍ୟକାର, କବି, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶା ପେଶା। ଯୋଉମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ କବିତା, ସ୍ତମ୍ଭ ଆକୁ ବୁଝି ନଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ଫିଲ୍ ହୁଏ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନ, କାରଣ ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନ ହେଇଥାଇପାରେ, ଅଦରୱାଇଜ ନୁହେଁ। ଆମେ ଏମିତି ଭାବୁ, କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମଟାକୁ ପ୍ରଫେସନ ବୋଲି କହିଦଉଛୁ, ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ସେମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଫେସନାଲିଜିମ ଢଙ୍ଗରେ ଓଡିଶାରେ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା ଅଛି ଯେ ସାହିତ୍ୟ କେବେ ବି ପ୍ରଫେସନ ହେଇପାରିବନି। ମୁଁ କହିଲି ନା, ଜମା ବି ନୁହଁ। ହଁ, ହେଇପାରେ ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ସହିତ ପରିଚୟ ମିଳିବ, ପଇସା ମିଳିବ, ସବୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ସମାଜକୁ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପଇସା ବି କମେଇ ପାରିବେ ସାହିତ୍ୟରେ। ଏଇଟା ଯେ ଖାଲି ପ୍ରଫେସନ ହେଇପାରିବନି, ସେଇ ଭୁଲ ଧାରଣାରୁ ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ। ନମସ୍କାର।